Praise the Lord, everyone. Shalom, everyone. ఈ ఫ్రైడే లైవ్ సర్వీస్కి అందరికీ షాలోమ్. సో వీ థ్యాంక్ లార్డ్ ఫర్ గివింగ్ అస్ సచ్ అ గ్రేట్ ఛాన్స్, గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. ఈ గొప్ప ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు దేవునికి ఎంతో కృతజ్ఞతలు. సో we'll start off our service. Sorry for the delay. Please share the link. Please share the link in our group. There are many people who want to join. So please share the link. First of all, we thank God for giving us such a lovely chance, lovely opportunity. దేవునికి ఎంతో కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి మనము. బికాజ్ ఈ వారమంతా మనల్ని ఏమి కానీయకుండా కాపాడినందుకు we are very grateful to God, actually. Very thankful to God. It is good thing, Bible says, it is good thing to give thanks to the Lord anta. So that's why we enter into the God's secret place with thanksgiving. అందుకే దేవుని యొక్క సీక్రెట్ ప్లేస్కి మనము కృతజ్ఞత గల హృదయంతో ఎంటర్ అవుతామంట. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఇన్ ఆ సర్వీస్ వీ ఎంటర్ విత్ అ థ్యాంక్స్ గివింగ్ సర్వీస్. ఓకే, so we start up with a prayer. Father, we thank you, Lord, for this lovely time that you give to us. Yes, we are very grateful to you. We are very thankful to you for leading and supporting us, Lord, strengthening and protecting us all this while. Thank you so much, my wonderful, great God. Thank you for all the great things that you provide to us, my Father. Lord, lead us, lead me, guide me, and bless me, my Lord, as this service is going to be a great service, my Father. So let everything go great. In the name of Jesus I pray. Amen, amen, amen. Okay, so yeah, I think the screen is bright now. So today we'll start off with this lovely song. ఏసయ్యాని మాటలు తేనె కంటే మధురము. ఏసయ్యాని మాటలు రెండంచుల ఖడ్గము. నీ వాక్యమే దీపము నా త్రోవకు వెలుగై ఉన్నది. యేసయ్యా నీ మాటలు తేనె కంటే మధురము. యేసయ్యా నీ మాటలు జీవపు ఊటలు. కష్టములలో నష్టములలో వ్యాధులలో నా వేదనలో
యేసయ్యా నీ మాటలు జీవము కష్టములలో నష్టములలో వ్యాధులలో నా వేదనలో కష్టములలో నష్టములలో వ్యాధులలో నా వేదనలో ఆదరించును ఆవరించును విధిని సరిచేయును స్వస్థపరచును లేవనెత్తును జీవమిచ్చి నడిపించును ఆదరించును ఆవరించును విధిని సరిచేయును స్వస్థపరచును లేవనెత్తును జీవమిచ్చి నడిపించును యేసయ్యా నీ మాటలు తేనె కంటే మధురం యేసయ్యా నీ మాటలు ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ సాంగ్ గైస్. ఇది నాకు ఇష్టమైన సాంగ్. దిస్ ఇస్ ద సాంగ్ విచ్ ఐ యాక్చువల్లీ లవ్ టు లిసన్ బికాస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఈజ్ లైక్ అ లైఫ్ టు అస్. The word of the Lord is like a light to us. It's a lamp to our body and a light to our feet. It's a lamp to our feet and a light to our body. నిజంగా అంధకారంలో ఉన్నప్పుడు when we are in darkness, it is only the word of the Lord that can remove our darkness and that can call us out from the darkness into his light. చూడండి, ఎంతోమంది అవస్థ పడుతూ ఉంటుంటారు. అందుకే ఈరోజు సర్వీస్ టుడే ద సర్వీస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బీ అ హీలింగ్ సర్వీస్. సో ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ మై చర్చ్ మెంబర్స్ టు జాయిన్. ప్లీజ్ జాయిన్ గైస్. దిస్ లింక్ హ్యాస్ బీన్ షేర్డ్ ఇన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్. సో ప్లీజ్ క్లిక్ ఆన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్ అండ్ ప్లీజ్ డూ జాయిన్ ద సర్వీస్ because I have already informed you that this is going to be a healing service. ఎందుకంటే లైవ్లో నేను ఇప్పటివరకు హీలింగ్ సర్వీస్ పెట్టలేదు. ఫేస్బుక్ లైవ్లో నేను ఇప్పటివరకు హీలింగ్ సర్వీస్ పెట్టలేదు. దిస్ ఇస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ దట్ ఐఎమ్ కీపింగ్ ద హీలింగ్ సర్వీస్ because I knew as Lord has told me to go for a healing service. So I knew most of the people need healing. So that's why I had to go on for the healing service. Okay. So I want everybody to come on live, guys. So ఈరోజు మిస్టరీ ఆన్ మస్టర్డ్ సీడ్. యాక్చువల్లీ నేను లాస్ట్ సండే ఐ thought of coming live, but God has not given me any message. Probably that He wanted me to spend more time in the Word. So that's why I had to spend more time in the Word and more time in listening to the messages, more time in my own prayer and more time in reading the Word of the Lord. సో అందుకే నేను ఎక్కువ సమయము లాస్ట్ సండే నేను ఏం చేశానంటే లైవ్ సర్వీస్ ఇవ్వలేదు. బికాజ్ దేవుడు నాకు మెసేజ్ ఇచ్చేంత వరకు నేను సర్వీస్ ఇవ్వను unless and until God talks to me. అయితే నేను లాస్ట్ వీక్ I was going through one of the message. So I was listening to one of the message, a wonderful prophet's message. When I was listening to that message, he was describing his vision. When he was describing his vision, God has given me one thought. That thought has led me to many revelations. So which I would like to talk today. ఈరోజు నేను దాని గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. సో ద మిస్టరీ ఆన్ మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్. మెనీ పీపుల్, చాలామంది బోధకులు బోధించారు దీని గురించి. మస్టర్డ్ సీడ్ అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ ఫెయిత్ ఆఫ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ అ మస్టర్డ్ సీడ్ కంపేర్డ్ టు అ మస్టర్డ్ సీడ్, దట్ ఈస్ ఇనఫ్ టు మూవ్ మౌంటైన్స్.
So in many churches we would have heard about this, and many people would have spoken about it, and you would have heard many messages on mustard seed faith, that we can move mountains if we have a small little faith and all. But the different message that God has given me, I'm going to talk about it. సో దేవుడు నాకు ఏ డిఫరెంట్ మెసేజ్ ఇచ్చాడో నేను దాని గురించి నేను ఈరోజు చెప్పబోతున్నాను. ఓకే, లెట్ us get into the word. Matthew 17:17-21. అందుకు యేసు, Yeah. విశ్వాసము లేని మూర్ఖతరము వారలారా, మీతో నేను ఎంతకాలము ఉందును, ఎంతవరకు మిమ్మల్ని సహింతును, వారిని నా యొద్దకు తీసుకుని రండి చెప్పాను. అంతటా యేసు ఆ దెయ్యమును గద్దింపగా అది వానిని వదిలిపోయాను. ఆ గడియ నుండి ఆ చిన్నవాడు స్వస్థత నొందెను. తరువాత శిష్యులు ఏకాంతముగా యేసునొద్దకు వచ్చి, మేమెందుచేత దానిని వెళ్ళగొట్టలేకపోతుంది అని అడిగిరి. అందుకు ఆయన, మీ అవిశ్వాసము చేతనే, మీకు ఆవగింజంత విశ్వాసం ఉండిన యెడల ఈ కొండను చూచి ఇక్కడ నుండి అక్కడకు పొమ్మనగానే అది పోవును. మీకు అసాధ్యమైనది ఏది ఉండదని నిశ్చయంగా మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో చెప్పాను. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సందర్భం ఏముందంటే దట్ సిచ్యువేషన్ హ్యాస్ కమ్ అప్ వేర్ ద డిసైపుల్స్ వేర్ నాట్ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ అవుట్ దట్ ఈవిల్ స్పిరిట్, రైట్. అందుకే ఇక్కడ సందర్భము ఒక ఫెయిత్ గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట. జీసస్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫెయిత్. వాట్ ఈస్ దట్? సో వీ విల్ సీ హియర్ there are two things. Say, faith has to do two things. One is, the first point is, when we declare, it has to go. First point ఏంటంటే, యేసు నామంలో మనం డిక్లేర్ చేస్తే అది వెళ్ళిపోవాలి. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద బైబుల్. సెకండ్ పాయింట్, నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్, రైట్? అంటే విశ్వాసము ద్వారా ఏదియు అసాధ్యం అంటూ లేదు. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. The situations that you are going through can go out. So it is possible. It is described in the word of the Lord. సో ఇది వాక్యంలో ఉన్నది. మనము విశ్వాసము ద్వారా డిక్లేర్ చేస్తే అది ఒకటి వెళ్ళిపోవాలా, రెండోది ఆ ఇంపాసిబుల్ సిచ్యువేషన్ పాసిబుల్గా మారాలా, రైట్? సో ఈ రెండు వర్డ్స్, ఈ రెండు పదాలను చూసాము మనము. సో ఇన్ గాడ్స్ వ్యూ, వాట్ ఈస్ మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్? ఇది చూడండి, మనకు ఎన్నోసార్లు మనం బోధన విన్నాము కి మనకు ఆవగింజంత విశ్వాసం ఉంటే చాలు అని చెప్పేసి. అందరూ అంటారు, ఆవగింజంత విశ్వాసం ఉంటే చాలు, నువ్వు ప్రార్థన చేసుకోమ్మా తగ్గిపోతుంది, నువ్వు ప్రార్థన చేసుకోమ్మా సమస్య పోతుంది, నువ్వు ప్రార్థన చేసుకోమ్మా అన్నీ బాగు అవుతాయి, నీకు ఖాళీ ఆవగింజంత విశ్వాసం ఉంటే చాలు, నువ్వు కొండలను కదిలించవచ్చు అని చెప్పేసి, రైట్? అందరూ ఇక్కడ ఏమని చెప్తారంటే, బోధకులు అందరూ ఇక్కడ ఏమని చెప్తారంటే, ఆవగింజంత విశ్వాసము మనకు ఉండాలా, రైట్? అంటే సంఘానికి ఉండాలా, సంఘస్థులు ఉండాలా, వాళ్ళకు ఉంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే కొండలను, దే కెన్ మూవ్ మౌంటైన్స్, రైట్? ఆల్ దిస్ వైల్ వీ హర్డ్ ద ప్రీచర్స్ సేయింగ్ దట్ ద చర్చ్ మెంబర్స్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ అ మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్. విత్ దట్ మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్ ద చర్చ్ మెంబర్స్ కెన్ మూవ్ మౌంటైన్స్, the church members can push mountains, right? But we will see in God's angle, what is that mustard seed faith? From God's dimension, what is that mustard seed faith, right? ఇన్ని రోజులు we have seen it from the church dimension, okay? సో ఇది నాకు ఈ రెవల్యూషన్ ఎప్పుడు ట్రిగ్గర్ అయిందంటే, నేను ఎప్పుడు మొన్న లాస్ట్ వీక్లో బాగా మెసేజెస్ వింటున్నప్పుడు, ఒక గొప్ప ప్రవక్తది మెసేజ్ వింటున్నప్పుడు అతను తన విజన్ షేర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు అప్పుడు నాకు ట్రిగర్ అయింది కి దేవుని దృష్టిలో యాక్చువల్లీ ఒక మస్టర్డ్ సీడ్ ఎంత పెద్దది అని చెప్పేసి అప్పుడు నాకు ట్రిగర్ అయింది. సో మనము ఎప్పుడన్నా మన దృష్టి మన నేత్రంలో నుంచి చూస్తాము, రైట్? మన నేత్రంలో నుంచి చూస్తాము కాబట్టి మనకు ఆ కొండ అనేది పెద్దగా కనిపిస్తుంది, హ్యూజ్. ఆ ప్రాబ్లం అనేది చాలా హ్యూజ్గా కనిపిస్తుంది, బికాజ్ వీ సీ దట్ ప్రాబ్లం త్రూ అవర్ ఐస్ అండ్ వీ ట్రై టు మూవ్ అ ప్రాబ్లం త్రూ అవర్ ఐస్. అంటే మన ఐస్లో, మన దృష్టిలో ఆ మస్టర్డ్ సీడ్ అనేది ఎంత కనిపిస్తుంది? ఇంతే కనిపిస్తుంది.
మన నేత్రముల ప్రకారము అది ఇంత కనిపిస్తుంది. కానీ దేవుని నేత్రముల ప్రకారము ఆ మస్టర్డ్ సీడ్ అనేది ఎంత కనిపిస్తుందో అదే మనం ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నాము. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు చూడండి, ఎవరికన్నా వ్యాధి ఉన్నది, వ్యాధిలో పాస్టర్ ప్రేయర్ చేస్తారు. ప్రేయర్ చేసిన తర్వాత అమ్మ మీకు విశ్వాసం పెట్టుకోండి, మీకు నమ్ముతుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటిది? అమ్మ మీరు ఆవగించంత విశ్వాసం పెట్టుకోండి, మీరు నమ్ముతుంది అని చెప్పేసి. సరే, ఆమె ఇంటికి వెళ్తుంది. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఆవగించంత విశ్వాసం తీసుకొని ఇంటికి వెళ్తుంది. ఇంటికి వెళ్ళి ఈ వ్యాధి వేస్తున్నాము, తగ్గిపోవాలా అని అంటుంది. అంటే ఆ ఆవగించంత విశ్వాసము ఎవరి నేత్రముల ద్వారా చూస్తున్నది? ఆమె నేత్రముల ద్వారా చూస్తుంది. అంటే ఆమె నేత్రముల ద్వారా చూస్తే ఆ ఆవగింజ ఎంత కనిపిస్తుంది? ఇంతే కనిపిస్తుంది. ఆవగింజంతనే కనిపిస్తుంది. అదే దేవుని నేత్రములో నుంచి చూస్తే ఎంత కనిపిస్తుందో నీకు చూపిస్తాను. ఓకే రైట్. సో ఫస్ట్లీ నేను ఈ విజన్ ఏంటో కొంచెం చెప్తాను బ్రీఫ్గా. వై గాడ్ సెడ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అన్ మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్. ఓకే, మస్టర్డ్ సీడ్ అనేది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. ఆవగింజ అంటే చాలా ఇంతే ఉంటుంది, రైట్. అది ఒక పెద్ద చెట్టుగా మారుతుంది. ఒక చిన్న గింజ ఒక చెట్టుగా మారుతుంది అనమాట. అంటే ఆ చెట్టు ఎంత హైట్ ఉంటుంది? మనకన్నా హైట్ ఉంటుంది. అంటే దేవుడు ఏమని ఇక్కడ రెవల్యూషన్ ఇచ్చిండో, ఆ సీడ్ నుంచి ఎంత పెద్ద చెట్టు వస్తుందో అంత పెద్దగా నీ విశ్వాసము రావాలా అని చెప్పేసి. హల్లెలూయా. ఫ్రమ్ దట్ సీడ్ comes out a big tree, right? How much big it grows, that much big our faith should grow. అది యాక్చువల్లీ సూచన. చెట్టు మనకన్నా ఎన్ని రెట్లు, కనీసం ఒక 5 రెట్లు, ఒక 10 రెట్లు పెద్దగా ఉంటుంది కదా. క్యాన్ వి మూవ్ దాట్? నో, రైట్. బట్ మనకన్నా మన దృష్టిలో అది ఎంత కనిపిస్తుంది? పెద్దగా కనిపిస్తుంది. అలాగనే దేవుని దృష్టిలో ఈ భూమి దేవుని దృష్టిలో ఎంత కనిపిస్తుంది తెలుసా? ఒక ఆవగింజంత కనిపిస్తుందంట దేవునికి, రైట్. మనకి ఈ భూమి ఎంత కనిపిస్తుంది? పెద్దగా కనిపిస్తుంది. వెరీ హ్యూజ్. ఫ్రమ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్, ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్, ఈ ఎర్త్ ఎంత కనిపిస్తుంది? పెద్దగా కనిపిస్తుంది. కానీ దేవుడు దాన్ని సృష్టించేటప్పుడు ఎట్లా సృష్టించిండో, ఒక చిన్నగా, ఆయన దృష్టిలో ఒక చిన్నగా సృష్టించిందనమాట. సో ఇన్ హిస్ వ్యూ ద ఎర్త్ ఈజ్ లైక్ ఎ మస్టర్డ్ సీడ్. సో దేవుని వ్యూలో ఆ ఎర్త్ ఏంటిది? మస్టర్డ్ సీడ్ అనమాట. లైక్ ఎ మస్టర్డ్ సీడ్. ఆ విత్తనంలో ఉన్న పెరిగిన వాళ్ళమందరం ఎవరు? మనము, రైట్. చూడండి, ఇఫ్ యు సీ, అందుకే బైబిల్లో ఏముంది? మన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మౌంటైన్కి కంపేర్ అయ్యింది. మౌంటైన్ ఎంత పెద్దగా ఉంటుంది? వెరీ హ్యూజ్ ఉంటుంది. కొండలు ఎవరన్నా ఊరికే ఎక్కగలరా? నో, రైట్. దట్స్ వై సీ ద సీడ్ అండ్ మౌంటైన్, ద సీడ్ అండ్ ద మౌంటైన్. ఇక్కడ ఆవగింజ అండ్ ఇక్కడ మౌంటైన్. ఓకే, ఈ ఆవగింజ మన నేత్రంలో చూస్తే ఇంతే ఉంటుంది, రైట్. కొండ మాత్రం ఇంత ఉంటుంది. కానీ ఈ ఆవగింజ దేవుని నేత్రంలో చూస్తే భూమి కన్నా పెద్ద ఉంటుందంట. అప్పుడు భూమి లోపల కొండ ఎంత ఉంటుంది? ఇంతే ఉంటుంది. భూమి ఇంత పెద్ద ఉంటుంది, భూమి లోపల కొండ ఎంత ఉంటుంది? ఇంతే ఉంటుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటిది? నువ్వు దాన్ని మూవ్ చేయగలవు. హల్లెలూయా. యు గెటింగ్ మై పాయింట్? అంటే నువ్వు దాన్ని మూవ్ చేయగలవు. చూడండి, దేవుడు ఎప్పుడైతే సృష్టిని సృష్టించేటప్పుడు సృష్టి లోపల కూర్చొని సృష్టించిండా? లేదు కదా. సృష్టి బయట నుంచే సృష్టించింది కదా. అంటే ఆయనకు ఆ సృష్టి ఎంత చిన్నగా కనిపించవచ్చు? ఆయనే హస్తంలో వచ్చి ఎంత చిన్నగా కనిపించవచ్చు. అంటే మౌంటైన్స్ ఇంకా ఎంత చిన్నగా కనిపించవచ్చు? ఇంత కనిపించవచ్చు ఆయనకు, రైట్. ఆయనకు ఒక గ్యాలక్సీ ఏనంట, ఒక గ్యాలక్సీ ఒక చిన్న నక్షత్రం వల్లే. మనము దూరం నుంచి నక్షత్రాన్ని చూస్తే ఎంత కనిపిస్తుంది? బహుశా ఇంత కనిపిస్తుంది. ఆయనకు ఒక గ్యాలక్సీ అంటే ఎర్త్ బయట సరౌండింగ్లో ఈ ఎర్త్ మొత్తం ఇంకా వేరే ప్లానెట్స్ అన్నీ కలిపి ఒక గ్యాలక్సీ ఉంటుంది అనమాట. ఆ గ్యాలక్సీయే దేవునికి ఒక చిన్న నక్షత్రం వలె కనిపిస్తుందంట, రైట్. అంటే ఏదన్నా దేవుడు చిన్నది అని అంటున్నాడు అని అంటే అది చిన్నది కాదు, పెద్దది అని అర్థము. అంటే ఏదైనా దేవుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్ అంటే ఆవగింజంత విశ్వాసము, అది చిన్నది కాదు. మన నేత్రముల ద్వారా చూస్తే అది చిన్నది, కానీ దేవుని నేత్రముల ద్వారా చూస్తే అది పెద్దది. అందుకే ఆ ఆవగింజంత విశ్వాసము మనము మన నేత్రంలో నుంచి చూస్తాం కాబట్టి అద్భుతాలు జరగవు.
ఆ ఆవగింజంత విశ్వాసము అదే మనము దేవుని నేత్రములతో, ఆత్మీయ నేత్రములతో చూస్తే అప్పుడు అద్భుతాలు జరుగుతుంది అన్నమాట. రైట్. చూడండి, ఇలాంటి ఈవెన్ సైంటిస్ట్ కూడా చెప్పారు, మన ఎర్త్లో ఉన్న, అంటే మన ఎర్త్ సరౌండింగ్, మన మొత్తం ఎర్త్ ఒక గ్యాలక్సీలో ఉన్నది. అలాంటి గ్యాలక్సీ సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ గ్యాలక్సీస్ ఉన్నాయంట, సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ గ్యాలక్సీస్. రైట్. ఈ దైవజనుడి విజన్ ఏంటి తెలుసా? సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ గ్యాలక్సీస్ ఈ విజన్లో చూసిండు అనమాట. అంటే ఆ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ గ్యాలక్సీస్ ఎట్లా కనిపించింది? దేవుని దృష్టిలో ఒక చిన్న నక్షత్రం వలె కనిపించింది. అంటే ఆ చిన్నది దేనితో కంపేర్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ? ఆవగింజంత విశ్వాసముతో కంపేర్ చేస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. అంటే ఆవగింజంత విశ్వాసము దేవుని నేత్రంలో ఎంత పెద్దది? ఒక గ్యాలక్సీ అంత పెద్దది, ఒక గ్యాలక్సీ అంత పెద్దది. ఆ గ్యాలక్సీలో ఆ మౌంటైన్స్ ఎంత చిన్నగా ఉంటాయి? దేర్ ఆర్ వెరీ లిటిల్. అందుకే నువ్వు ఆ కొండలను మూవ్ చేయగలవు. హల్లెలూయా. ఎప్పుడైనా మనం ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతామనంటే, మన నేత్రంలో ద్వారా ఆవగింజంత విశ్వాసము మన నేత్రంలో ద్వారా చూస్తాము కాబట్టి, మన చూపుతోని చూస్తాము కాబట్టి అందుకే మనం ఫెయిల్ అవుతాం. కానీ ఆవగింజంత విశ్వాసము దేవుని చూపులతో చూస్తే అది కొండ కన్నా పెద్దది ఉంటుంది. సో వీ క్యాన్ జస్ట్ పుష్ ఇట్ అవుట్, ఇట్ విల్ గో ఇన్ జీసస్ మైటీ నేమ్. హల్లెలూయా. చూడండి, ఆకాశము దేవుడు సృష్టించాడు, నక్షత్రాలు దేవుడు సృష్టించాడు. 1000 times కన్నా ప్లాన్, మన ఒక స్టార్ ఉందంట, దట్ ఈస్ 1000 times మోర్ బిగ్గర్ దెన్ ఎర్త్ అంట. దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ స్టార్ విచ్ ఇస్ 1 million times బిగ్గర్ దెన్ ది ఎర్త్ అంట. అంటే అది ఆయన దృష్టిలో ఎంత కనిపిస్తుంది? ఒక ఆవగింజంతనే కనిపిస్తుంది ఆయన దృష్టిలో. ఆయన దృష్టిలో అది ఆవగింజది ఇంతే చిన్నగా కనిపిస్తుంది. లైక్ వైజ్ ఆయన ముంగలంట సమ్ థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ గ్యాలక్సీస్ ఉన్నాయంట. సమ్ థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్. ఆ గ్యాలక్సీస్ ఎంత కనిపిస్తాయి ఆయన ముంగల? ఒక ఆవగింజంతనే కనిపిస్తుంది. అంటే దేవుని దృష్టిలో ఆ ఆవగింజంత విశ్వాసము ఎంత మన నేత్రముల ప్రకారము దేవుడు మన మర్మాన్ని ఏమిస్తున్నాడు? ఆవగింజంటే బిడ్డ ఇంత కాదు, ఆవగింజంటే నేను నా గ్యాలక్సీని ఎంత చూస్తున్నానో అంత అని అర్థము. హల్లెలూయా. సో దట్స్ వేర్ మనము కానీ ఆ ఆవగింజ దేవుని నేత్రంలో చూస్తే ఇట్ ఈస్ బిగ్గర్ దెన్ ఎ గ్యాలక్సీ. హల్లెలూయా. యు గెటింగ్ మై పాయింట్? అర్థమవుతుందా? So mustard seed faith in God's view is bigger than earth, is bigger than a galaxy. In God's view, not in our view. Right? Not in our view. అందుకే బైబిల్లో ఒక మాట ఉంటుంది, నీలో ఉన్నవాడు ఈ లోకంలో ఉన్నవాడికనే గొప్పవాడు ఎలా అవుతాడు? మౌంటైన్ మూవ్ చేసేవాడు ఎవరి లోపల ఉన్నాడు? మన లోపల ఉన్నారు. రైట్. అందుకే మన లోపల ఉన్నవారు ఈ లోకంలో ఉన్నవారి కన్నా గొప్పవారు ఎట్లా అయిపోతుంది? ఇదిగో ఇలా అయిపోతుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఆ గొప్పవారికి మన ప్రకారము ఆ సమస్యలు గొప్పగా ఉండొచ్చు, పెద్దగా ఉండొచ్చు. కానీ మనలో ఉన్నవారు ఆ బయట ఉన్న సమస్య కన్నా పెద్దవారు. హల్లెలూయా. దట్స్ హౌ వీ నీడ్ టు సీ. మనం ఏం చేస్తామో, సమస్య వస్తే ఏడుస్తాము, కష్టపడతాము, బాధపడతాము. అమ్మో నొప్పి, అమ్మో ఎందుకు ఇన్ని సమస్యలు, అమ్మో 1 year నుంచి నేను ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తున్నాను, ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్ చూస్తున్నాను, జాబ్ ట్రబుల్ చూస్తున్నాను, ఇంట్లో సమస్యలు చూస్తున్నాను. one after the other we keep going on saying because we see it through our eyes. That's why we keep going on seeing the problems. That's why we keep going on facing the problems one after the other. But when we stop seeing it through our eyes, when we start seeing it through God's eyes, then one after the other the problems keep collapsing. Hallelujah. ఒకటి తర్వాత ఒకటి, ఒకవేళ మనం ఆ ప్రాబ్లమ్ని దేవుని నేత్రముల ద్వారా చూస్తే ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కొలాప్స్ అవుతాయి అంట. అందుకే చూడండి, ఇక్కడ నేను మీకు ఫస్ట్లో 2 points చెప్పాను. ఏంటిది? ఆ ఫెయిత్ ఉంటే, అంటే దేవుని దృష్టిలో ఆవగింజంత ఎంత? గ్యాలక్సీ అంత. ఆ గ్యాలక్సీ సైంటిస్ట్ కూడా ఇట్స్ వెరీ హ్యూజ్. దాని డైమెన్షన్స్, దాని కొలత చేయలేరంట. వెరీ హ్యూజ్. కానీ దేవుని దృష్టిలో one mustard seed is like one galaxy. One galaxy. So we can move that mountain. Hallelujah. So నేనేం చెప్పాను? It has to, first point, it has to go. Second point, nothing is impossible. Nothing is impossible. Right? That's why God says to disciples,
చూడండి, అందుకే దేవుడు ఇక్కడ డిసైపుల్స్కి ఏమంటాడంటే, యేసుక్రీస్తు ఇక్కడ డిసైపుల్స్కి ఏమన్నాడంటే, దట్ సేస్ డిసైపుల్స్ యూ పీపుల్ ఆఫ్ లిటిల్ ఫెయిత్, అంటే మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్ అంటున్నాడు. యూ పీపుల్ ఆఫ్ లిటిల్ ఫెయిత్ అంటే ఇంకా మస్టర్డ్ సీడే ఉంటుంది ఇంత చిన్నగా, ఇంకా దానికన్నా చిన్న అయిన ఫెయిత్లో వీళ్ళు ఉన్నారంట. వీళ్ళు దానికన్నా చిన్నగా ఉందట వాళ్ళ ఫెయిత్. అంటే ఇంకెంత మైన్యూట్ మినిస్క్యూల్లో ఉండొచ్చు చెప్పండి వాళ్ళ విశ్వాసము. కరెక్టా? దేవుడు మన దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది గొప్ప గొప్ప విషయాలు కాదు, కేవలం ఒకటే విషయము, నీవు నీ విషయాన్ని నీ నేత్రంలోతో చూడకు, నా నేత్రంలో చూడు, అప్పుడు దానికి నీకు పరిష్కారము ఆటోమేటిక్ నేను ఇస్తాను అని అంటున్నాడు అన్నమాట. చాలామంది ఉద్యోగంలో ప్రాబ్లము, డబ్బులో ప్రాబ్లము, మ్యారేజెస్లో ప్రాబ్లం, పిల్లల్లో ప్రాబ్లము, ఇంట్లో ప్రాబ్లము, ఒంట్లో ప్రాబ్లము, బయటికి వెళ్తే ప్రాబ్లము. ఇప్పుడు రాబో దినాల్లో కరువు రాబోతున్నది, దాంట్లో ఇంకా ఎట్లా ఉండాలో అని చెప్పేసి ప్రాబ్లమ్స్. ఇంకా చాలామంది బోధకులు ఎలాంటి బోధనలు బోధిస్తున్నారంటే భయము పుట్టిస్తున్నారు. అదిగో కరువు రాబోతుంది, అదిగో ఇది రాబోతుంది, ఇప్పుడు లోకస్ వచ్చినాయి, మిడతలు వచ్చినాయి, అవి పంటలన్నీ తినేస్తున్నాయి, సో వచ్చే సంవత్సరం పంటలన్నీ తక్కువ కాబోతుంది, తినే ఆహారం కూడా ఎక్కువ కాబోతుంది. అంటే ఇవన్నీ ఏమైపోతున్నాయి? ఇవన్నీ ఈ సిచ్యువేషన్స్ మన లోపల ఏమి క్రియేట్ చేస్తున్నాయి? భయము తప్ప వేరే ఏమి లేదు. కానీ దేవుడు ఏమి క్రియేట్ చేస్తున్నాడు? అరే బాబు, భయపడకు, నీ దగ్గర ఆవగించేంత విశ్వాసం, అంటే దేవుని దృష్టిలో ఆవగించేంత ఒక గ్యాలక్సీ వల్లే ఆ విశ్వాసం ఉన్నది నీ దగ్గర. చాలు, ఇక కొట్టలను మూవ్ చేయి, మిడతలు నీ దగ్గరికి రావు, నీ పంటని తినేయేవి, వైరస్ నీ దగ్గరికి రాదు, ఏ సిక్నెస్ నీ దగ్గరికి రాదు, ఏ డిసీజ్ నీ దగ్గరికి రాదు, మరణము నీ దగ్గరికి రాదు. మరణ దూత సంహరిస్తున్నది, అరే ఓకే ఉండొచ్చు, ఇట్స్ ట్రావెలింగ్, కానీ నీ దగ్గరికి ఎందుకు వస్తుంది? రైట్? బికాజ్ వెన్ వీ బిలీవ్ ఇన్ జీసస్ ఇట్ షుడెంట్ కమ్ టు అస్. యేసుని నమ్మిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు బయట సర్కమ్స్టాన్సెస్తో భయపడడానికి వీలు లేదు, బయట ఉన్న సిచ్యువేషన్స్తో భయపడడానికి వీలు లేదు. బయట ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ తీసుకొని నీ లోపల ఉన్న గొప్పవాడిని ఏం చేస్తున్నావు? నువ్వు చిన్నగా చేస్తున్నావు. నువ్వు అమ్మో ఏమో అయిపోతుందంట. ఇదే క్రైస్తవుల్లో ఉన్న ప్రాబ్లము. క్రైస్తవులోనే ఇలాంటి విషయాలే ఆలోచిస్తూ ఉంటుంటారనమాట. అందుకే వీళ్ళకి ఏం చెప్తాడు? యూ ఆఫ్ లిటిల్ ఫెయిత్, అంటే ఆవగింజంతకన్నా ఇంకా చిన్న ఫెయిత్ ఉందంట వీళ్ళకు. ఇప్పుడు మనకు ఆవగింజ, ద మిస్టరీ బిహైండ్ అ మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్ ఈజ్ సీ దట్ ఫెయిత్, దట్ మస్టర్డ్ సీడ్ త్రూ గాడ్స్ ఐ. When we see that mustard seed faith through God's eye, for a God, as how he sees galaxy as a seed, we can see that faith like that. Hallelujah. మనం అలా చూడొచ్చు అంట. కానీ మనం ఏం చేస్తాము? నేను చెప్తా చూడండి, మనం ఏం చేస్తాము, రైట్? బట్ ఇన్ అవర్ వ్యూ ద మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్, ఇప్పుడు మా సంఘస్థుల మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్ ఎన్నో ఉంటుంది తెలుసా? ఒక పాస్టర్లో ఉంటుంది. ఒక పాస్టర్ ప్రేయర్ చేస్తే చాలు, అంటే వాళ్ళ ఫెయిత్ని ఎవరి మీద పెడుతున్నారు? పాస్టర్ మీద పెట్టేస్తున్నారు. రైట్? ఒక ప్రాఫిట్ మీద నూకేస్తున్నారు. వాళ్ళ ఫెయిత్ని తీసుకెళ్ళి ప్రాఫిట్ మీద, ఆయన చెయ్యాలా, అభిషేకించాలా, ఇది చేయాలా, ఒక వర్క్ చేస్తారు, అది కూడా కరెక్టే, రైట్? కానీ ఏం చేస్తున్నారు? కానీ ఇదైతే న్యాయం కాదు. నీ విశ్వాసాన్ని వాళ్ళ మీద నువ్వు నెట్టడము, లేదా ఏం చేస్తున్నారు? మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ మీద నెట్టేస్తారు, రైట్? మళ్ళీ అద్భుతాలు జరగకుంటే మళ్ళీ వాళ్ళని తిడతారు. దేవుడు విశ్వాసం ఉన్నది ఒక పాస్టర్కి, ఒక ప్రాఫిట్కి, ఒక మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్కి ఎంత ఉండాలనో ప్రతి క్రైస్తవుడికి కూడా అదే విశ్వాసం ఉండాలని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. హల్లెలూయా. లేదా మనం ఏం చేస్తాము? మన అపనమ్మకాలని ఏం చేస్తాము? అది మన విశ్వాసాన్ని ఎక్కువ ఎక్కడ పెడతాము? మన అపనమ్మకంలో పెడతాం. ఇది అవుతుందా కాదా, స్వస్థత జరుగుతుందా కాదా అని చెప్పేసి. 5th పాయింట్. 6th పాయింట్, ఇంకేం చేస్తాము? మన విశ్వాసాన్ని ఎక్కడ పెడతాము? మన కొండల మీద పెడతాము. ఆ కొండను చూసి అమ్మో అంటే ఆ కొండ మీద విశ్వాసం పెడుతున్నాంకి ఆ కొండ చాలా పెద్దగా ఉందిరా అని చెప్పేసి, అంటే వీఆర్ పుట్టింగ్ అవర్ ఫెయిత్ ఆన్ దట్ మౌంటైన్ బట్ నాట్ ఆన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద గాడ్ టు మూవ్ ద మౌంటైన్, రైట్? ఇంకోటి, మనం విశ్వాసాన్ని ఎక్కడ పెడతాం తెలుసా? న్యాచురల్ మీద, అంటే ఈ భూమి మీద ఏమి జరుగుతున్నదో దాని మీద మనం విశ్వాసం పెడతాం, కానీ సూపర్ న్యాచురల్ మీద మనం విశ్వాసం పెట్టము. కరెక్టే, మన కంటికి రమ్యమైనది మనకు కావాలా, మన కంటికి ఏది కనిపిస్తుందో అదే నమ్ముతాము. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము?
సెవెంత్ పాయింట్, మన విశ్వాసాన్ని అన్నీ న్యాచురల్ మీద, ఎక్స్పెరిమెంట్ మీద పెడుతున్నాము. ఈ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ మీద పెడతాము, రైట్? దాని అవుట్కమ్ మీద పెడతాము. కానీ సూపర్ న్యాచురల్ అన్సీన్ ఎలిమెంట్స్ మీద మనం పెడతామా? పెట్టము. ఏమో బ్రదర్, చాలామంది నాకు ఇట్లనే అంటారు, ఏమో బ్రదర్ చూద్దాం ఆయన చిత్తం ఏంటిదో. అరే ఆయన చిత్తం ఇదే, నీ లోపల ఆవగింజంత విశ్వాసము అని అంటే నా చూపు ప్రకారము ఒక గ్యాలక్సీ అంతా ఉండే విశ్వాసం ఉండాలి. అప్పుడు నువ్వు కొండలు ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతుంది. ఒక చిన్న దావీదు, రైట్, అంత పెద్ద గొలాయత్ని ఎలా చంపగలడు? ఏం తీసుకుపోలేదు, మళ్ళా ఒక కత్తి తీసుకుపోలేదు, ఒక షీల్డ్, కవరింగ్ షీల్డ్ తీసుకుపోలేదు, ఏం తీసుకుపోలేదు. కేవలం రాళ్ళు తీసుకెళ్ళాడు, ఇంత చిన్న చిన్న రాళ్ళు తీసుకెళ్ళాడు. ఎలా కలిగగలిగాడు? రైట్, ఆయన దృష్టిలో దేవుడు ఆ గొలాయత్ కన్నా గొప్పవాడు, గొలాయత్ కన్నా పెద్దవాడు. రైట్, ఏం డిక్లేర్ చేసిండు? ఆవగింజంత ఫెయిత్ డిక్లేర్ చేసిండు. అందుకే వాడిని కొట్టి వాని తల కట్ చేయగలిగిండు. రైట్, సో మనము మన విశ్వాసాన్ని ఏం చేస్తామంటే పక్కోని మీద నెట్టేస్తాం. మనం పక్క పాస్టర్ మీద, పక్క ఇవాంజలిస్ట్ మీద, టీచర్ మీద, ప్రీచర్ మీద నెట్టేస్తాం. కానీ మన ఫెయిత్ ఏమైంది? మన ఫెయిత్ ఏమైంది? రైట్, మీ ఎంతకాలం మంది మీరు పాస్టర్లకు, ప్రీచర్లకు, ప్రాఫిట్స్కి అత్తుకొని ఉంటారు? ఉండరు కదా. ఇప్పుడు ఈ కాలంలో అయితే ఉండరు కదా. మా అంటే లైవ్లో వస్తారు, మా అంటే లేదా అక్కడిక్కడ వెళ్తూ ఉంటుంటారు. కానీ అస్తమానం ఉండాల్సింది నీవు. అస్తమానము విశ్వాసము ఉండాల్సింది నీ లోపల. ఆవగింజంత విశ్వాసము అస్తమానం ఉండాల్సింది నీ లోపల. రైట్, సో అందుకే ఇన్ గాడ్స్ వ్యూ ద మస్టర్డ్ సీడ్ ఈజ్ మచ్ బిగ్గర్ దెన్ అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, అవర్ ఇమాజినేషన్స్. చూడండి, ఒక మస్టర్డ్ సీడ్ ప్లాంట్ 6 to 20 feet పెరుగుతుందంట. 6 నుంచి 20 feet పెరుగుతుందంట ఒక మస్టర్డ్ సీడ్ ప్లాంట్. రైట్, 20 feet. కానీ ఎక్సెప్షనల్ ట్రీ, ఇక్కడ ఒక ఎక్సెప్షనల్ ట్రీ గురించి కూడా నేను కొంచెం రీసెర్చ్ చేశాను. ఎక్సెప్షనల్ ట్రీ 30 feet పెరుగుతుందంట. వాట్ ఈస్ ఎక్సెప్షన్? ఈ ఎక్సెప్షన్ గురించి చెప్తాను. దేవుడు మనల్ని అభిషేకిస్తాడు చూడండి, అదే ఎక్సెప్షన్ అంట. రైట్, నార్మల్గా 6 feet పెరగడం, అన్ని ట్రీస్ పెరుగుతాయి, అన్ని ట్రీస్ 6 feet పెరుగుతాయి, అన్ని ట్రీస్ 10 feet పెరుగుతాయి, 12 feet, 20 feet వరకు పెరుగుతుంది. ఎక్సెప్షన్ ట్రీ 30 feet పెరుగుతుందంట. అంటే మచ్ హయ్యర్ దాన్ అదర్ ట్రీస్, అదర్ మస్టర్డ్ ట్రీస్. అంటే అభిషేకం ఏం చేస్తుంది? నిన్ను ఇలా పైకి లేపుతుంది అన్నమాట. హల్లెలూయా. అందుకే దేవుడు అభిషేకిస్తాడు. ఎందుకు? మనము పోతున్న భయంలో నుంచి పైకి లేపుతాడనమాట. ఆ భయం, అభిషేకం ఏం చేస్తుందంటే ఆ భయాన్ని ఇలా విరకొట్టి మనల్ని ఇలా పైకి లేపుతుంది అన్నమాట. You're getting my point? So a mustard seed faith as small some ఇంత గ్రామ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దేవుడు ఈ మస్టర్డ్ సీడ్లో ఎవరిని చూస్తున్నాడు? ఎవరు మస్టర్డ్ సీడ్? మనము మస్టర్డ్ సీడ్ అన్నమాట. రైట్, మళ్ళీ ఫెయిత్ ఏంటిది? ఇన్ గాడ్స్ వ్యూ వాట్ ఈస్ ఫెయిత్? మిరాకిల్స్. అంటే ఈ మస్టర్డ్ సీడ్ ఏం చేయగలదు? ఈ మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్ ఏం చేయగలదు? అద్భుతాలని చెయ్యగలదు. హల్లెలూయా. ఈ మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్ దేవుని దృష్టిలో ఎవరు? నేనే. నా లోపలనే మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్ ఉన్నది. మళ్ళీ నా లోపల మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్ పెట్టుకొని నేనేం చేయగలను? అద్భుతాలని చెయ్యగలను. అందుకే వీళ్ళకి అంటారు, ఇది మా ద్వారా ఎందుకు పోలేదు అని చెప్పేసి, ఓ ఆఫ్ లిటిల్ ఫెయిత్. అంటే ఒక మస్టర్డ్ సీడ్ కన్నా ఇంకా ఎంతో తక్కువ ఫెయిత్ వాళ్ళకు ఉన్నది. రైట్, అందుకే మనకు కూడా ఎందుకు పోదు ఆ సమస్య అంటే ఆ మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్ కన్నా ఇంకా ఎంతో తక్కువ ఫెయిత్ ఉంటుంది అన్నమాట. అందుకే మన లోపల ఉన్న సమస్యలు, ప్రాబ్లమ్స్ పోవు అన్నమాట. నేను ఆ విషయం చెప్పాను చూడండి. దేవుని దృష్టిలో ఒక గ్యాలక్సీ ఎంత? ఒక చిన్న సీడ్ వలె. అట్లా ఎన్నో గ్యాలక్సీస్ ఆయన ముంగలు ఉన్నాయంట. అంటే కంపారిజన్ చూడండి, ఒక సీడ్ని దేవుడు అంత పెద్ద గ్యాలక్సీతో కంపేర్ చేస్తున్నాడు. అంటే దేవుడు ఆ సీడ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ని ఎంత పెద్దగా చూస్తున్నాడు. మనం అంత పెద్దగా సీడ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ని చూస్తున్నామా? అది మనం చేయాల్సింది. వైరస్ని అంత పెద్దగా చూస్తున్నాము, అంత ఘనత ఇచ్చేసినాము. కానీ దానికన్నా ఎక్కువ 100 రెట్లు, 1000 రెట్లు, 1,00,000 రెట్లు ఎక్కువ ఘనత దేవుడు మనకిచ్చాడు. విశ్వాసాన్ని దేవుడు మనకిచ్చాడు. దానికన్నా ఎక్కువ మనము మన విశ్వాసాన్ని చూస్తున్నామా? ఈజ్ ద క్వశ్చన్ టు ఈచ్ వన్ ఆఫ్ us.
అందుకే చూడండి, మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్ ఎవరు? ఇన్ దేవుని దృష్టిలో మనం. ఎందుకంటే ఇక్కడ యూ షుడ్ హ్యావ్, ఇక్కడ చూడండి, వేర్ ఈస్ దట్ 20 words. ఇఫ్ ఈ హ్యావ్ ఫెయిత్ యాజ్ గ్రెయిన్ ఆఫ్ మస్టర్డ్ సీడ్, అంటే ఎవరికి ఉండాలి? అది మనకు ఉండాలి. సో దేవుని దృష్టిలో ఈ మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్ ఎవరు? మనము. అంటే మన లోపల ఉండాల్సిన ఫెయిత్ అది, రైట్? వీ ఆర్ ద ఫెయిత్, రైట్? సో వాట్ వీ కెన్ డూ, ఆ విశ్వాసం ఉంటే perform the miracles, hallelujah, move the mountains, hallelujah, change our circumstances, hallelujah, change anything, for with God there is nothing impossible. అందుకే బైబిల్లో ఒక మాట ఉంటుంది, ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ టూ హార్డ్ విత్ మీ, ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ టూ హార్డ్ విత్ మీ, ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ ఇంపాసిబుల్ విత్ మీ అని ఉంటుంది, రైట్? దేవుని దృష్టిలో ఏదైనా పాసిబుల్. నీ సిక్నెస్ అయినా ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ హీలింగ్, నీ ప్రాబ్లం అయినా ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ అ సొల్యూషన్, నీ డెమానిక్ పెయిన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ అ డెలివరెన్స్, కోర్ట్ కేస్ అయినా ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ కమింగ్ అవుట్, రైట్? జాబ్ ప్రాబ్లం అయినా ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ టు రిసీవ్ అన్ ఆఫర్ లెటర్, నీ భర్త సమస్య అయినా ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ ఎ చేంజ్. ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ టు చేంజ్. It is subject to change. Every problem on this earth is subject to change. మనం అనుకుంటాము నాకన్నా పెద్ద టాలెంటెడ్ పీపుల్. నో, నీకు ఆ మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్ ఉందా? ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ టు చేంజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ టు బౌ డౌన్ టు యూ. బ్రదర్, మా పిల్లలకు సంబంధం వస్తుంది, ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ టు కమ్. దేవుడు ఎట్లా పెట్టిందంటే నీకు మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్. ఇక్కడ చూడండి ఇంకొక మర్మము, మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్ ఎందుకు ఉండాలా? ఎందుకంటే నీకు ఆ ఫెయిత్ ఉంటే చాలు, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు కమ్ రన్నింగ్ టు యూ. హల్లెలూయా. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు కమ్ సబ్మిట్ టు యూ. హల్లెలూయా. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు ఒబే టు యూ అండ్ సరెండర్ ఇట్ టు యూ. హల్లెలూయా. చూడండి, శిష్యులు ఎలగొట్టలేకపోయినరు ఆ ఈవిల్ స్పిరిట్ని, యేసయ్య ఎలగొట్టిండు. ఎందుకు? ఆయనకు ఆ ఫెయిత్ ఉన్నది, ఆ మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్ ఉన్నది కాబట్టి. అంటే ఆ మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్ ద్వారా ఏమైంది? దట్ ఈవిల్ స్పిరిట్ ఇస్ సబ్జెక్టెడ్ టు బౌ డౌన్ టు హిమ్. ఇప్పుడు ఆ మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్ మనకుంటే ఏమవుతుంది? దట్ ఈవిల్ స్పిరిట్, దట్ డిజీజ్, దట్ సిక్నెస్, దట్ పెయిన్, దట్ ప్రాబ్లమ్, ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్, దట్ కర్సెస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు సబ్మిట్ టు us. Hallelujah. Provided if we see that subject of mustard seed faith through God's eyes, not through our eyes. You're getting my point? So subject to with mustard seed faith what we can do. ఇది నేను చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను. Luke 10:19. ఇదిగో పాములను తేళ్లను త్రొక్కుటకు ఎగ్జాక్ట్లీ శత్రువు బలమంతటి మీదను మీకు అధికారం అనుగ్రహించి. చూసారా? పాములను తేళ్లను తొక్కేటకు శత్రువుల మీద నీకు బలం అధికారం ఇచ్చి ఉన్నాను అని. అంటే మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్ మనలో ఏం చేస్తుంది? అధికారము. ఏ పాము అయితే నిన్ను తొక్కాలని చూస్తుందో దాని మీద అధికారము ఈరోజు పొందుకో నువ్వు. హల్లెలూయా. ఏ తేలు అయితే నిన్ను కాటి వేయాలని చూస్తుందో దాని మీద అధికారము పొందుకో, తొక్కేదని. ఇన్ జీసస్ నేమ్ యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ అండ్ సరెండర్ టు మీ. ఎందుకంటే అన్నీ దేవుని కుమారుడి యొక్క ప్రత్యక్ష కోసము సృష్టి మిక్కుల వేచి ఉన్నదంట. ఎందుకు? దేవుని కుమారులకు దేవుడు అధికారం ఇచ్చిండు. ఈ సృష్టి ఏ శాపముతో ఉన్నదో అది కేవలము దేవుని కుమారులే విడిపించగలరు అని చెప్పేసి. హల్లెలూయా. ఫర్ దాట్ రీజన్ we need to have mustard seed faith. Next, Luke 11:9. Luke 11:9. అతడు తన స్నేహి 11:9. అటువలే మీరును అడుగుడి మీకు ఇయ్యబడును, వెదుకుడి మీకు దొరుకును, తట్టుడి మీకు తీయబడును. చూసారా? మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్ ఏం చేస్తుందంట? అడుగుడి నీకు ఇవ్వబడును. ఇక్కడ రాయబడుందా లేదా? అడుగుడి. ఏం అడుగుతావు? హీలింగ్ అడుగుతావు, హీలింగ్ ఇవ్వబడును కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఏం అడుగుతావు? ఉద్యోగం అడుగుతావు, ఇవ్వబడును కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఏం అడుగుతావు? పెళ్ళి అడుగుతావు, ఇవ్వబడును కదా. ఏం అడుగుతావు నువ్వు?
కారు అడుగుతావు, ఇవ్వబడును కదా. ఏం అడుగుతావు నువ్వు? అభిషేకం అడుగుతావు, ఇవ్వబడును కదా. ఏం అడుగుతావు నువ్వు? అడుగుడి. ఆ మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్తో నీకు ఇవ్వబడును. రైట్. నెక్స్ట్ Matthew 16:19. Matthew 16:19. పరలోక రాజ్యం యొక్క తాలపు చెవులు నీకు ఇచ్చెదను. చూసారా? నీవు భూలోకమందు దేని బంధింతువో అది పరలోకమందు బంధింపబడును. దీనికన్నా పెద్ద అధికారము మనకి ఇంకేం కావాలో చెప్పండి? పరలోకంలో ఉన్న మన తండ్రి ఈ భూమి మీద మనకు ఇంత పెద్ద అధికారం ఇచ్చిన తర్వాత మన సమస్యలతో మనం భయపడుతున్నామనంటే ఇక మనకన్నా ఇంకా గొప్ప, ఇప్పుడు నేను అని చెప్పలేను కానీ మనకన్నా గొప్పగా అంధకారంలో ఇంకెవరు ఉంటారు చెప్పండి? రైట్. తాళం చేతులు దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. నువ్వు ఏది బంధిస్తావో అది బంధించబడుతుంది, నువ్వు ఏది తెరుస్తావో అది తెరవబడుతుంది అన్నమాట. బంధించు ఆ ఫీవర్ని, బంధించు ఆ దురాత్మని, బంధించు ఆ సిక్నెసెస్ని, బంధించు ఆ భయాన్ని, బంధించు. అది బంధింపబడుతుందంట. నువ్వు ఏం చేస్తావు? నువ్వు ఖాళీ డిక్లేర్ చేస్తూ ఉంటావు. డిక్లేర్ చేస్తుంటే ఏమవుతుంది? దూతలు వస్తాయి. దూతలు వచ్చేసి ఏం చేస్తాయి? కేసు తీసుకొస్తాయి. కేసు తీసుకొచ్చి ఆ దురాత్మలను ఇట్లా బంధించేస్తాయి అన్నమాట. అంతే, ఇక క్లోజ్డ్ అండ్ చాప్టర్ క్లోజ్. అది వేరే వాళ్ళని సతాయించదు, అది నిన్ను కాదు ఇంకా వేరే ఎవరిని కూడా సతాయించదు. అది sickness, problem, difficulties, pain, anger, hatred, jealousy, sin, alcohol spirit, ఇవన్నీ బంధించు. నువ్వు ఖాళీ డిక్లేర్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. ఈరోజు కాదేమో, ఈరోజు కాకపోవచ్చేమో, రేపు అవుతుంది, రేపు కాకపోవచ్చేమో, ఎల్లుండి అవుతుంది. బట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ టు సబ్మిట్ టు అవర్ వర్డ్స్. వాక్యంలో ఉన్నది అడుగుడు ఇవ్వబడును అని, అంటే ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ టు సబ్మిట్ టు అవర్ వర్డ్స్. నువ్వు బంధించు ఆ దురాత్మలని. దూతలు వచ్చి ఏం చేస్తాయి? అరే దేవుని కుమారుడు అక్కడ డిక్లేర్ చేసిండు, నేను బంధిస్తున్నాడు, నువ్వు ఎందుకు బయట తిరుగుతున్నావురా అని చెప్పేసి దాన్ని ఏం చేస్తాయి? దాన్ని ఇగో తను బంధిస్తున్నాడు కాబట్టి నేను బంధిస్తున్నా అని చెప్పి వచ్చి బంధించేస్తాయి అన్నమాట. అది నిన్ను కాదు కదా, నీ తరములు కాదు కదా, బయట ఎవరిని ఇంకా సతాయించలేదు ఇక అనమాట. దే సబ్జెక్ట్ టు సబ్మిట్ టు అస్. హల్లెలూయా. మనము మన విశ్వాసము ఇతరుల మీద ఇట్లా నెట్టేయకండి. ఆ పాస్టర్ గారు ఉన్నారు కదా అన్నీ చూసుకుంటారు కదా, ఆయన ఉన్నాడు కదా అన్నీ చూసుకుంటారు కదా అని కాదు. ఆవగించేంత విశ్వాసం దేవుడు పాస్టర్కే ఇవ్వలేదు, ఒక ప్రవక్తకి ఇవ్వలేదు, ప్రతి సంఘస్థులకి ఇచ్చిండు అన్నమాట. టు ఎవ్రీ చర్చ్ మెంబర్కి ఇచ్చిండు ఆవగింజంత విశ్వాసం. ఎవ్రీ చర్చ్ మెంబర్ ఆ ఆవగింజంత విశ్వాసం యూజ్ చేసుకొని ఆ సమస్యల మీద డిక్లేర్ చేస్తూ 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 చేస్తూనే ఉండాలా. హల్లెలూయా. చూసారా? నువ్వు ఏది బంధిస్తావో అది బంధింపబడుతుంది, నువ్వు ఏది రిలీజ్ చేస్తావో అది రిలీజ్ చేస్తుంది. నీ మీద హీలింగ్ రిలీజ్ చేస్తుండు. ఏమవుతుంది? అరే అదిగో దేవుని కుమారుడు ఆయన మీద హీలింగ్ రిలీజ్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పి దూతలు ఏం చేస్తాయి? హీలింగ్ తీసుకొచ్చేస్తాయి, హీలింగ్ ఇలా రిలీజ్ చేసేస్తాయి. అరే దేవుని కుమారుడు ఇగో ఈమెలో ఉన్న దురాత్మని బయటికి వెళ్ళగొడుతున్నాడు, దూతలు ఏం చేస్తాయి? వస్తాయి కత్తి పట్టుకొని లేక అగ్ని పట్టుకొని వస్తాయి. ఆ లోపల ఉన్న దురాత్మలకు కాలుస్తాయి, ఇట్లా కాలుస్తాయి. చూడండి, దురాత్మలు మనకు ప్రాబ్లమ్స్ పెట్టనికే ఎప్పుడుంటాయి? ఎప్పటి వరకైతే మనకు దేవుని జ్ఞానములో, మర్మములో, ఆ వాక్యంలో, అభిషేకంలో ఎదగమో అప్పటి వరకే ఉంటాయంట. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎదిగినావో దే ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు సబ్మిట్ టు అస్. హల్లెలూయా. అవి మనకు వినాల్సిందే, లొంగాల్సిందే, ఒప్పుకోవాల్సిందే. హల్లెలూయా. నేను ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను చూడండి. మేము ఒకరోజు వెడ్నెస్డే రోజు నేను మా వైఫ్ చర్చ్కి వెళ్తున్నాం, రైట్. సో వెళ్తున్నప్పుడు మేము ఆల్మోస్ట్ స్టార్ట్ అవుతున్నాం అనమాట. బయట ఒక వ్యక్తి ఫుల్గా తాగి ఉన్నాడు, ఫుల్ పెద్ద రాడ్ తీసుకొని రోడ్డు మీద ఎవరిని వస్తామని కొడుతున్నాడు అనమాట. ఎవరిని వస్తే వాడి దగ్గరికి అంటే స్పిరిట్ ఆఫ్ డెత్ వాడి దగ్గర ఉంది, ఒకటి స్పిరిట్ ఆఫ్ యాంగర్ వాడి దగ్గర ఉన్నది, ఇంకోటి స్పిరిట్ ఆఫ్ డ్రంకర్నెస్ ఉన్నది. అయితే ఈ మూడు స్పిరిట్స్ వాడిని ఎట్లా పడితే అట్లా వాడి మైండ్ని ఇట్లా తిప్పుతున్నాయి. ఏం చేయాలనో అర్థమవుతలేదు. వానికి రాడ్ తీసుకొని ఇష్టం వచ్చినట్లు కొడుతున్నాడు, ఎవరిని పడితే వాళ్ళని, బండి, కారు, ఏది పడుతుంది. ఈజ్ ఫుల్లీ డ్రంక్, రైట్. అండ్ మోర్ ఓవర్ వాడికి ఉన్న హ్యాబిట్స్ ఏంటంటే డ్రంకర్డ్ స్పిరిట్, రెగ్యులర్గా డ్రింక్ చేస్తూ ఉంటుంటాడు కాబట్టి ఇంకా వాడికి ఉన్న హ్యాబిట్ ఏంటంటే అందరిని కొడుతూ ఉంటుంటాడు అనమాట. సో ఏమైందంటే ఆ ఎదురుగా ఉన్న షాప్ వాడిని బయటికి ఇట్లా లాగి వాడిని ఇట్లా పీసుకి చంపుతున్నాడు వాడిని.
నా కళ్ళ ముంగల అయిన ఇన్సిడెంట్ ఇవి. సో మేము అప్పుడే బయటికి వచ్చాము. బయటికి వచ్చి మేము చర్చ్కి నేను మా వైఫ్ చర్చ్కి బయటికి వెళ్తున్నాం అనమాట. ఇక నాకేమో ఇక ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. ఫస్ట్ నేను అడిగిన హోలీ స్పిరిట్ లార్డ్ వాట్ షల్ ఐ డూ అని చెప్పేసి. ఆడ చూస్తేనే వాడు మంచి చనిపోతున్నాడు, వాడు ఇట్లా పిసుకుతున్నాడు వాడిని ఇట్లా మొత్తం. హీఈస్ లైక్ అబౌట్ టు డై. ఇంకా నేనేం చేశాను, ఐ ఆస్ లార్డ్ వాట్ షెల్ వి డూ అని చెప్పేసి. సో ఐ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ద ఫెయిత్. ఆ 50 కేజీల విశ్వాసము దేవుడు నన్ను అభిషేకించండి. ఈ విశ్వాసం అంటే అందరు చేయకండి ఇవి. సో ప్లీజ్ మళ్ళీ అందరు బోల్తా పడతారు. ఫెయిత్ ఉంటే దేవుడు మూవ్ చేస్తేనే వెళ్ళండి. సో గాడ్ మూవ్ మీ. అప్పుడు నేను వెళ్ళాను. ఏం చేశానంటే నా చేతిలో ఆయిల్ పెట్టాను, ప్రేయర్ ఆయిల్ పెట్టాను. వాడు ఇలా పిసుకుతూ ఉన్నాడు. ఈ ఆయిల్ తీసుకెళ్ళి ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఐ బైండ్ యు అని మన తల మీద పెట్టుకొని టప్పని కింద పడ్డాడు వాడు. టప్పని కింద పడంగానే ఈ చేతులు ఇలా వదిలేసిండి. ఆ వ్యక్తి ఫ్రీ అయిపోయింది అన్నమాట. సో ఏమైంది, స్పిరిట్ ఆఫ్ యాంగర్ హ్యాస్ సబ్మిటెడ్ టు మీ. స్పిరిట్ ఆఫ్ డెత్ హ్యాస్ చేస్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దేర్. చనిపోవాలి ఆ వ్యక్తి. ఆ రోజు మా రోడ్డు మీద అయింది, నడి రోడ్లో అయింది ఇన్సిడెంట్ ఇది నేను చెప్తున్నాను. హీ హ్యాస్ టు డై. బట్ ఐ ఆస్క్డ్ లార్డ్ వాట్ టు డూ. దెన్ గాడ్ టోల్డ్ మీ దిస్ థింగ్ టు డూ. సో అప్పుడు నేనేం చేశాను, ఇట్లా చెయ్యి ఇలా పెట్టంగానే వాడు పట్టని కింద పడ్డాడు. వాని గొంతు పిసుకుతుండే, ఇట్లా చంపేస్తుండే. నేను చంపేస్తారా నేను అని చెప్పేసి ఐ వాజ్ అబౌట్ టు డై. ఆ రోజు వాడి డెత్ డిక్లేర్ అయ్యిండే యాక్చువల్ చెప్పాలంటే వీడి చేతిలో. బట్ వెన్ ఐ వెంట్ ఐ లేడ్ మై హ్యాండ్ ఆన్ హిమ్. పట్టని పడ్డాడు, పట్టని ఇట్లా వదిలేసిండు అనమాట. సో దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఈ అధికారము మనకిస్తాడనమాట. మనం ఏం చేస్తామనంటే ఈ అధికారం మన లోపల ఉందా లేదా అని మనమే కింద మీద అవుతూ ఉంటుంటాం. ఇలా పెళ్ళి జరుగుతుందా లేదా బ్రదర్, స్వస్థత జరుగుతుందా లేదా బ్రదర్, డబ్బులు వస్తాయా లేదా బ్రదర్, ఎప్పుడు గివే క్వశ్చన్స్. వస్తుంది అంటే వస్తుంది, అవుతుంది అంటే అవుతుంది. నేను చేంజ్ అవుతాను అంటే చేంజ్ అవుతాను. నా సిచ్యువేషన్స్ చేంజ్ అవుతుంది అంటే చేంజ్ అవుతుంది. నా కొండలు పోతాయి అంటే పోతుంది. నా సమస్యలు పోతుంది అంటే పోతుంది. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు సబ్జెక్ట్ టు చేంజ్. సృష్టిని దేవుడు అలా పెట్టిండు. ప్రతి ఒక్కటి దేవుని కుమారుల యొక్క ప్రత్యక్షకు సబ్మిట్ కావాల్సిందే. చూడండి, నన్ను దేవుడు ఇలా మారుస్తాడని నేను అనుకున్నానా? లేదు. రైట్. ఈరోజు ఈ చేతుల ద్వారా నేను ఎంతోమంది స్వస్థత పొందారు, ఎంతోమంది బాగయ్యారు, క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ బాగయ్యారు. రైట్. ఈ చేతుల ద్వారా HIV పేషెంట్స్ బాగయ్యారు ఈ చేతుల ద్వారా. నాదేం గొప్పతనం ఏం లేదు. ఆవగింజంత విశ్వాసం ఐ యూజ్డ్ ఇట్. ఆ ఫెయిత్ ద్వారా థింగ్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ in their lives. Right? So next Mark 6:12-13 చదవండి అమ్మా. మీ పాదముల కింద ధూళి దులిపివేయడి. వారు బయలుదేరి మారుమనసు పొందవలెనని ప్రకటించుచు అనేక దయ్యములు వెళ్ళగొట్టుచు చూసారా, నూనె రాసి అనేకులకు రోగులను స్వస్థపరచుచుండేది. ఇది ఎవరు చేశారు? శిష్యులు చేశారు అన్నారా. ఏం చేశారు? అనేక దయ్యములను వెలగొట్టారు. రోగులకు ఏం చేశారంట? ఆయిల్ రాసి స్వస్థపరిచారంట. మనము ప్రేయర్లో మిరాకిల్ అవుతుందా? నమ్మము. హీలింగ్ పాస్టర్లు ఉంటారా? నమ్మరు. రైట్. కేవలము రిపెంటెన్స్ పాస్టర్లనే నమ్ముతాము, హీలింగ్ పాస్టర్లని నమ్మము. పోనీ ఎవరైనా అద్భుతాలు చేస్తున్నారంటే వాళ్ళని విమర్శిస్తాము. సారీ గైస్, దిస్ ఇస్ నాట్ ద వే దట్ గాడ్ వాంట్స్ us టు ఆపరేట్. గాడ్ ఎట్లా అంటే కంప్లీట్ అథారిటీతో ఆపరేట్ చేయాలని చూస్తాడనమాట. మనము పార్షియల్ నాలెడ్జ్ వేతోనే ఆపరేట్ చేయాలని చూస్తాం. అందుకే మనం ఫెయిల్ అవుతాం. దట్స్ వై వీ ఫెయిల్. వీ షుడ్ నాట్ ఆపరేట్ విత్ పార్షియల్ నాలెడ్జ్, బట్ వీ షుడ్ ఆపరేట్ విత్ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్. అందుకే సగం నాలెడ్జ్లో ఉండి దేవుడు నన్ను పిలిచింది కదా అని సంఖలో బైబిల్ వేసుకొని రోడ్డు మీద పరిగెత్తినావు అనుకో, ఇలాంటి దెబ్బలే పడతాయి. నేను ఎంతోమందిని చూశాను ఇలాంటి దురాత్మలు తరిమి కొట్టే. ఒక పాస్టర్ ఒక చోట నేను ప్రీచింగ్కి వెళ్ళాను. ప్రీచింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అది ఒక పెద్ద అడవి లాంటి ప్రదేశం అన్నమాట. రైట్. అక్కడ కొంతమంది ఉంటారన్నమాట, ఒక 100 ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. వాళ్ళు ఏం చేశారు, వాళ్ళకి అక్కడ చర్చ్ లేదు. చర్చ్ ఎన్నో 100 కిలోమీటర్స్కి వెళ్ళాలి ఎవ్రీ సండే. ఎవరు వెళ్తారని వాళ్ళే ఒక చర్చ్ని బిల్డ్ చేసి వాళ్ళు ఒక పాస్టర్ని పెట్టుకుంటే, ఒక పాస్టర్ ఏం చేసిండు, అక్కడ రాత్రిపూట అక్కడనే వాళ్ళకి ఇల్లు ఇచ్చిండు అనమాట.
సో ఏం చేసిండనంటే ఆ దురాత్మలు ఆ పాస్టర్ని చేసి తరిమి మరి అక్కడి నుంచి పరిగెత్తించినాయి. అంటే వాళ్ళ లెవెల్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ ఏంటిది? పార్షల్, ఇంత నాలెడ్జ్తో. నేను తప్పు అని అంటలేను, ఉండొచ్చు, కాలింగ్ ఉండొచ్చు, లేదు అని కాదు, కానీ ఫుల్ లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్తో ఆపరేట్ చేయాలి. నేను షాక్ అయిపోయాను, ఇదేంది ఒక దురాత్మ వచ్చి ఒక పాస్టర్ నిలగొట్టడము? హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? అరే, దెన్ గాడ్ టోల్డ్ మీ దే ఆర్ నాట్ లివింగ్ ఇన్ ఫుల్ రెవల్యూషన్. అందుకే మనం ఫుల్ రెవల్యూషన్తో ఉండాలా. ఏం చేయొచ్చు మనం? మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్తోని we can cast the demons out, we can heal the sick in the name of Jesus. Hallelujah. Next, how God sees the church. ఇది చూద్దాం. యాకోబు 5:13-15. This is the last scripture. 13-15 వరకు చదవను. మీలో ఎవరికైనా శ్రమ సంభవించినా అతడు ప్రార్థన చేయవలెను. రైట్. ఎవరికైనా సంతోషము కలిగినా అతడు కీర్తనలు పాడవలెను. రైట్. మీలో ఎవరైనా రోగి అయి ఉన్నాడా అతడు సంఘపు పెద్దలను చూసారా? ఎవరైనా రోగి ఉన్నారా అంటే వాళ్ళు ఎక్కడ చూడాలంట? సంఘము వైపు చూడాలి అంట. వారు ప్రభువు నామమున అతనికి నూనె రాసి అతని కొరకు ప్రార్థన చేయవలెను. చూసారా? ఎవరైనా దేవుని దృష్టిలో సంఘం ఏంటిది? ఇట్స్ లైక్ ఎన్ హాస్పిటల్. చూడండి, నా దగ్గరికి కొన్ని కేసులు వస్తూ ఉంటాయి. ఎలాంటి కేసులు వస్తూ ఉంటుంటాయి తెలుసా? ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్కి లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్నవాళ్ళు, క్యాన్సర్ లాస్ట్ స్టేజ్, డాక్టర్స్ హోప్ ఇచ్చేశారు. అలాంటి కేసులు అంటే ప్రేయర్ చేస్తే దేవుడు హీల్ చేశాడు అంటే దేవుని దృష్టిలో సంఘం ఏంటిది? రైట్. ఏ ప్రాబ్లం అయితే ఈవెన్ డాక్టర్స్ వల్ల కాలేదో అది నా వల్ల అవుతుంది అని ఈ సంఘానికి తెలియబరుస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. సంఘాన్ని అలా మార్చాలని అనుకుంటున్నాడు ఆయనే. వాట్ ద సొల్యూషన్ దట్ ఎ మ్యాన్ కెనాట్ ఫైండ్, దట్ సొల్యూషన్ క్యాన్ బి ఫౌండ్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద లార్డ్, క్యాన్ బి ఫౌండ్ ఇన్ ద చర్చ్. రైట్. God is looking the church as a healing to the world. God is looking as a church as a light to the world. God is looking the church as a deliverer to the world. But what is church doing? Sleeping nicely. What is church doing? Church is creating divisions. చాలా మంది చర్చ్లోనే డివిజన్స్. What is church doing? Church is still in a stage of drinking milk. పాలు తాగుతున్నారు. ఇంకా చిన్న పాప పాలు తాగుతుంది బాటిల్లో పట్టుకొని పాలు. సో church should grow to eat meat. రైట్. ఈట్ మీట్ అంటే ఏంటిది? గొప్ప మర్మాలు, గొప్ప రెవల్యూషన్స్. అరే ప్రాబ్లమ్స్ నా దగ్గర ఉండడానికి వీలేదు, అవుట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు గో, సరెండర్ అండ్ సబ్మిట్. బికాజ్ బైబిల్లో ఉన్నది అన్ని నామముల కన్నా పైనామం ఏంటిదంట? యేసు నామము. భూమి మీదైనా కానీ, ఆకాశం మీదైనా కానీ, భూమి కింద అయినా కానీ పైనామం ఏదంట? యేసు నామము. ద నేమ్ విచ్ ఈస్ హై అబౌవ్ ఆల్ ద నేమ్స్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై every name, everything on this earth has to surrender and submit to the name of Jesus. బట్ ఈ సిచ్యువేషన్స్లో మనమే భయపడుతున్నాం కాబట్టి మనం ఇంకా లోకానికి వెలుగుగా మారలేదు, మనం ఇంకా లోకానికి స్వస్థతగా మారలేదు. రైట్. సో ఐ బిలీవ్ గైస్ ఈ మస్టర్డ్ సీడ్ ఫెయిత్ రెవల్యూషన్ గురించి మీరు తెలుసుకున్నారు. దేవుని దృష్టిలో మస్టర్డ్ సీడ్ అంటే ఏంటిది? ఒక గ్యాలక్సీ వల్లే అన్నమాట. కానీ మన దృష్టిలో మస్టర్డ్ సీడ్ అంటే గింతనే. ఇంత కాకుండా మన దృష్టిలో కాకుండా దేవుని దృష్టిలో చూడండి. ఓకే. సో ఇంకెవరికైతే హీలింగ్ కావాలనో, ప్రేయర్స్ కావాలనో, ప్లీజ్ వాళ్ళకి ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అక్కడ మీరు చేయబెట్టుకోండి. ఐ విల్ ప్రే ఫర్ యూ. రైట్. ఫాదర్, ఐ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ గ్రేస్ లార్డ్. ఎవరెవరికైతే ప్రభా హీలింగ్ కావాలనో, ఇదిగో ఆ హీలింగ్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాను యేసు నామంలో. తలలో ఉన్న వారికి ఆ హీలింగ్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాను ప్రభా.
బీపీని నార్మల్ రామని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను యేసు నామంలో. కడుపులో ఉన్న నొప్పిని యేసు నామంలో ఇదిగో బయటికి రామని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. ఎవరికైతే కడుపులో వ్యాధులు ఉన్నాయో ప్రభువా, కాళ్ళలో వ్యాధులు, మోకాల్లో వ్యాధులు, కిడ్నీలో వ్యాధులు కిడ్నీలో రాళ్ళని యేసు నామంలో బయటికి రామని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. ఇప్పుడే తల నుంచి అరికాల వరకు స్వస్థతను విడుదల చేస్తున్నాను. ఏ దురాత్మ అయితే వాళ్ళని వేధిస్తుందో బంధిస్తుందో ప్రభువా, ఆ దురాత్మలని యేసు నామంలో బయటికి వెళ్ళిపోమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను తండ్రి. ఐ బైండ్ ఎవ్రీ డెమానిక్ స్పిరిట్, ఎవ్రీ ఈవిల్ spirit. I cast it out in the name of Jesus right now. I'm releasing a healing to flow by the blood of Jesus and the fire of the Holy Spirit, oh Lord. Right now, whichever problem that is troubling them, I'm commanding that problem to lose their lives in Jesus' mighty name, to lose their bodies in the name of Jesus right now, by the blood of Jesus and the fire of the Holy Spirit. Lord, touch them. Lord, touch them. Lord, touch them right now, my Lord. Release your healing in Jesus' mighty name. ఆ తలనొప్పి బయటికి రమ్మని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. ఆ ప్రాబ్లంని బయటికి రమ్మని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. ఆ దురాత్మను బయటికి రమ్మని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. ప్రతి ఒక్క దుష్ట శక్తులను యేసు నామములో బంధిస్తున్నాను ప్రభా. ఇంట్లో ఉన్న సమస్యలు, ఉద్యోగ సమస్యలు, డబ్బు సమస్యలు ప్రభా, ఎలాంటి ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నా కానీ కూడా ప్రభా, వాటిని తీసివేయమని యేసు నామములో ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను ప్రభా. ఇదిగో ఆశీర్వాదము మీ యొక్క చిత్తము కాబట్టి ఆశీర్వాదాన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాను. స్వస్థత మీ చిత్తము కాబట్టి స్వస్థతని రిలీజ్ చేస్తున్నాను యేసుక్రీస్తు నామములో ఇప్పుడే ప్రభువా. ఆరోగ్యము మీ చిత్తము కాబట్టి ఆరోగ్యాన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాను యేసుక్రీస్తు నామములో. ఎముకములో బలాన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాను, మాంసములో బలాన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాను ప్రభా. ఆ బ్లడ్లో ఉన్న వ్యాధులు బయటికి రమ్మని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను యేసు నామంలో ఇప్పుడే. ఇదిగో తలంచరి కాల వరకు ప్రభా నూతన సృష్టిని ఇదిగో రిలీజ్ చేస్తున్నాను యేసు నామంలో. రైట్ నౌ ద హీలింగ్ టు ఫ్లో బై ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ ఇన్ ద ఫైర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్, బై ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ ఇన్ ద ఫైర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్. అమావాస్య అప్పుడు, పౌర్ణమి అప్పుడు ఎవరికైతే ఏ దురాత్మలు వేధిస్తున్నాయో వాటిని అన్నిటిని బంధిస్తున్నాను ఈ రోజు నుంచి. ఎలాంటి సమయంలో అయినా ఈ దురాత్మలను వాళ్ళని ముట్టడానికి వీలు లేదు ప్రభా. తన నుంచి అరికాల వరకు వీళ్ళని, వీళ్ళ కుటుంబాన్ని కాపాడి వీళ్ళ చుట్టూ కంచె వేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా. వీళ్ళ చుట్టూ, వీళ్ళ లోపల ఉన్న ప్రతి భయాలను తీసివేయి, ప్రతి దుష్ట శక్తులను తీసివేయి, ప్రతి అంధకార శక్తులను తీసివేయమని యేసు నామంలో ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. ఇదిగో మీ దూతలను విడుదల చేస్తున్నాను, స్వస్థత దూతలని, ఏంజల్ రఫాయల్ని విడుదల చేస్తున్నాను తండ్రి. ఆ దూత ఇదిగో హీలింగ్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ లోపల హీలింగ్ రిలీజ్ చేస్తున్నాను తలంచరి కాల వరకు. రైట్ నౌ నెమ్మది లేని వాళ్ళకు నెమ్మదిని రిలీజ్ చేస్తున్నాను ప్రభా. ఇదిగో డబ్బు లేని వాళ్ళకు డబ్బును రిలీజ్ చేస్తున్నాను ప్రభా. ఏదో విధంగా వాళ్ళకు సహాయం అందాలని యేసు నామములో సహాయాన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాను తండ్రి. ఎవరైతే ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నారో ప్రభా, ఈ లాక్డౌన్లో కూడా వాళ్ళకు ఆఫర్ లెటర్స్ రిలీజ్ కావాలని యేసు నామములో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఎలాంటి విషయం ఉన్నా కానీ కూడా మీ వల్ల ఏది అసాధ్యం కాదు అని అంటున్నారు. ప్రతి ఒక్కటి సాధ్యం ప్రభా. అదే సాధ్యమైన కార్యాలను నేను వీళ్ళందరిలో రిలీజ్ చేస్తున్నాను తండ్రి. ఇన్ జీసస్ మైటీ నేమ్ ఐ ప్రే. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. ఓకే గైస్, సో ఎవరికైనా హీలింగ్ అయితే కనుక ప్లీజ్ డూ పోస్ట్ యువర్ హీలింగ్ కమెంట్స్ ఇన్ దిస్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, మీరు నాకు ఈ ప్రోగ్రాంలో మీరు హీలింగ్ ఎవరికైనా అయినా కానీ కూడా మీరు పెట్టొచ్చు. మీరు ఓకే, మీరు మీ టెస్టిమనీ షేర్ చేయొచ్చు. ఐ విల్ షేర్ ఇట్ అప్, లేదా నాకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పంపించచ్చు. ఓకే, అంటిల్ దెన్ సీ యూ ఆన్ సండే గైస్. షాలోమ్ ఎవ్రీవన్. Take care of yourself and take care of your family. Okay, shalom everyone. In Jesus name be blessed. In Jesus name be blessed. Andari screen touch cheyandi. I release the healing right now to flow. In the name of Jesus I pray. Amen, amen, amen.